नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे आसला एक बड़ लघुचाप आज प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं 7टी जिला को ऑरेंज और 16टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे मौसुमी सक्रिय रहिबा सहित घन घन लघुचाप सृष्टि हेबारे लागिछि। गोटिएर प्रभाव सरिनी पुणी एक लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबारे लागिछि। उत्तर बंगोपसागर ओडिशा एवं पश्चिम उपरे आज पुणी एक घूर्णिबलयटी सृष्टि होइअछि। आसुछि आउ गोटिए बड़ लघुचाप गांगेय पश्चिम बंगर संलग्न झारखंड एवं उत्तर ओडिशा निकटरे समुद्र एक घूर्णिबलयटी सृष्टि हो सारी। यार प्रभाव में 12 घंटा मध्य लघुचापटी सृष्टि हेबार संभावना अधिक अच्छी। काली संध्या पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं 7टी जिला को ऑरेंज वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। ए जिला गुड़िक हूँ सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, कोरापुट और नवरंगपुर। यह सब जिले में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हेब बोली जनापड़ी अच्छी। सेपरी 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। महानदी उपरी मुंडरे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही पाणीपाग विभाग कही अछि। गत 12 घंटा मध्य कटक बांकीरे सर्वाधिक 317 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। सेपरी नयागढ़ भापुर 210 मिलीमीटर रेकर्ड करा जाई अछि। आज ओडिशार विभिन्न जिले में सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली जनापड़ी अछि। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना लगिला एक बड़ परिवर्तन। तेबे पीएम किसान योजना रे स्वच्छता आने विभाग संबंध समय समय एक बड़ परिवर्तन करा जाउअछि। लेटेस्ट अपडेट अनुसार वर्तमान आधार कार्ड माध्यम स्टेटस जांच करने सरकार यह सुविधाटी बंद कर देइछन्ति। वर्तमान कृषक माने सेमानकर स्टेटस सहजरे जांच करि पारुथिले। एथिपाई पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जाउथिला, किंतु वर्तमान नियम को परिवर्तन करा जाई अछि। यार अर्थ होउछि जे वर्तमान कृषक माने आधार कार्ड व्यवहार करी पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट हिताधिकारी स्टेटस टी जांच करि परिबे नाही एवं सेप्टेम्बर मासरे पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्तीटी आसिबो बोली मध्य एबे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर समस्त छात्र छात्री मानक मिलिबो 3000 टंकार छात्रवृत्ति। तेबे केंद्र श्रम एवं नियोजन मंत्रालय पक्षरु बीडी सिने एवं खनि कोयला को छाड़ी श्रमिक पिला मानक पई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करा जाउछि। आगर छात्र छात्री एवं अभिभावक मानक ठारू योजना पई आवेदनटी आह्वान करा जाई अछि। प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री अगस्त 31 तारीख सुधा एवं एकादश ऊर्ध्व श्रेणीर छात्र छात्री माने 31 अक्टोबर सुधा जातीय छात्रवृत्ति पोर्टाल scholarship.gov.in रे आवेदन टी करि पारिबे। छात्रवृत्ति बाबद प्रथम ରୁ चतुर्थ श्रेणी पिला वार्षिक 1000 टंका पाइबे। पंचम ରୁ अष्टम श्रेणीर छात्र छात्री माने 1500 टंका, नवम दशम श्रेणीर पिला 2000 टंका एवं एकादश एवं द्वादश श्रेणीर पिला 3000 टंकार छात्रवृत्ति पाइबाकू जाउछन्ति। परवर्ती खबर अर्थमंत्री कले बड़ घोषणा सहारा टंका समस्तंकु मिलिबो। तेबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा सहारा बकेया परिमाण विषय गुरुत्वपूर्ण सूचनाटी देइछन्ति। निवेशक मानक टंका बाबद से स्पष्ट करिसेंति जे समग्र सहारा मामला सुप्रीमकोर्टर तत्वावधान रही। सहारा इंडिया रिटेल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग एवं सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन सहित प्राय 3.7 कोटी टंका निवेश जड़ित अछंती। एबे समस्त निवेशक मानकु सहारा टंकाटी मिलिबाकू जाउअछि। अर्थमंत्री सूचना देइछन्ति 138.07 कोटी टंका क्लेम करा जाइछि एवं वितरण मध्य करा जाई अछि। तथापि मोट 25,781 कोटी संपूर्ण रूप से प्रदान करा जाई नाही। तेबे खूब शीघ्र सहारा इंडिया को अर्थमंत्री एक बड़ सूचना प्रदान करिसेंति। समस्त सहारा निवेशककारी मानकु सहारा ऑफिशियल वेबसाइट रे एक लिस्ट जारी करा जिवो। से लिस्ट अनुसार समस्त सहारा निवेशककारी मानकु सहारा टंकाटी फेराई दिया जिवो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा 500 टंकार मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। तेबे दिनकू दिन महंगा माड़ साधारण जनता मुंड बिंधार कारण पलटि अछि। अत्यावश्यक सामग्री दरदाम वृद्धि खाउटी अड़ुआ साजिछि। तेबे यार भितर एलपीजी गैस सिलिंडर दाम ह्रास करने
ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 46 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନାର LPG ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50,000 କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନର ଛୁଟି, ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଲମ୍ବା ଲିଭ୍। ତେବେ ସୁରଟ ସ୍ଥିତ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସାୟୀ କିରଣ ଜେମ୍ସର 50,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 17ରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆର ବଜାରର ପଲିସି କରାଯାଇଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡର ଡିମାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2022ରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାତାର ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ଆସୁଥିବା ହୀରାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ରଖିଅଛି। ସେହିପରି G7 ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମର୍ଥନ କରିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ 50,000 କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମ ବଦଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ହଟିଲା 5T ଚାର୍ଟର। ପଦୋନ୍ନତିରୁ 5T ଚାର୍ଟର ହଟାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। PRCCR ଫର୍ମାଟରୁ ହଟିଲା 5T ଏବଂ ମୋ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବାର ସୁଯୋଗଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସହଜ ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବା ନେଇ ଏବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାକିରିରେ ବଦଳି ଚାହୁଁଥିବେ, ସେମାନେ ବଦଳି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ସରିନି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଛାଡ଼ୁନି ବେଙ୍ଗଲ ୟୁପିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଆଳୁ। ଗୋଦାମ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି କେଜି ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ତେବେ ଆଳୁ ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଅଛି। ବଜାରରେ ଆଳୁ କେଜି ଏବେ 50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଜାରରେ ଆଳୁ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣର ଆଳୁ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏପରି ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବି ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗଣିଆ ଆଳୁ ଗୋଦାମ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେଠିକି ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଅଛି। 15ରୁ 20 ଟ୍ରକ୍ ଜାଗାରେ ଆସିଛି ୟୁପିରୁ ମାତ୍ର 3 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ। କେବଳ ଆଇଗଣିଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୋଦାମରେ ଊଣା ଅଧିକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏବେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଆଳୁର ପ୍ରକୃତ ଦର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଳୁ ଦର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଙ୍କୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି।
ବାଘମାରୀ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ କାର୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନବାହନ ଏବେ ଅଟକି ରହିଅଛି। ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓ 5Gରୁ ବଦଳିଯିବ BSNL 4G। ସକ୍ରିୟ ହେଲା 15,000ରୁ ଅଧିକ ଟାୱାର। ତେବେ BSNL 4G ସେବାକୁ ନେଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଦେଶରେ 4G ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ BSNL 5G ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛି। କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସକୁ 5G ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି। BSNL ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ 15,000ରୁ ଅଧିକ 4G ମୋବାଇଲ ସାଇଟ୍ କାମ ଏବେ ଶେଷ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPF ଇଡଲି ଯୋଜନା ବିନା ପ୍ରିମିୟମରେ ମିଳିଥାଏ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି। ତେବେ EPFରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ। ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଜମାଲିଙ୍କ ବୀମା ବା ଇଡଲି ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ମୂଳ ବେତନ 15,000ରୁ କମ୍ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବୀମାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନଡେ ସିରିଜର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର 32 ରନ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗଟି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ଛକା ମାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ODIରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରୋହିତଙ୍କ ନାମରେ 264ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 330ଟି ଛକା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2ର ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2ର ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାଟି 20 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ପଦୋନ୍ନତିରୁ ହଟିଲା 5T ଚାର୍ଟର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ 5T ଚାର୍ଟର ଏବଂ ମୋ ସରକାରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ପଦୋନ୍ନତିରୁ 5T ଚାର୍ଟର ଏବଂ ମୋ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରୁ ହଟିଲା 5T ଚାର୍ଟର। 5T ଚାର୍ଟର ଏବଂ ମୋ ସରକାର ହଟାଇବାକୁ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଋଣ କିସ୍ତିର EMI କଟୁଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଳ୍କ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ 870 ଟଙ୍କା କମିଛି ସୁନାର ଦର। ତେବେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 7 ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ବଜାରରେ ଖୋଲିବା ସହିତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 870 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ରୂପା ବିଷୟରେ କହିବା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 3200 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 82,500 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ କାରବାର କରୁଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।